ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. سلام مجدد خدمت تمام خراسانی عزیز، تاجداران سرزمین خراسان، تاجداران سرزمین خراسان، تاجیک تباران. فقط دلیل آمدن دوباره این به پخش مستقیم بود که یک ویدیویی است که در نظر گرفتیم و میخوایم با شما یک جا شریک بسازم. ببینین ویدیو روی حلال کردن یا ذبح کردن حیواناتی که ما مثلا اونا را خوردنش در اسلام جایز است روی ازی است. وقتی بحث گوشت حلال میشه، مردم ما فکر میکنن که فقط به این معناست که یک حیوان باید حلال شه، گردنش بریده شه، نام خدا ذکر شه. نه خیر، پولی که خریداری میشه باید حلال باشه، طریقه که ذبح میشه باید حلال درست باشه و پاک باشه و همه چیز در نظر گرفته باشه، بعد از او گوشت حلال میشه. من یک ویدیوی 10 دقیقه پیش یکی از دوستا فرستادن که حیوانات بی زبان را، بی دهن را چی رقم در کشور ما که به انسان ارزش قائل نیستن چی رقم رو ذبح میکنن، چقدر به شکل غیر انسانی امرایش برخورد میکنن. و ببینین که اسلام واقعی چی رقم گفته که ذبح شه. ببینین ویدیو رو با هم میبینیم دوستان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. God's blessings and mercy upon you, all my human brothers and sisters. Today I'm going to share with you a video, an amazing video of 2 parts, about the authentic Islamic slaughter procedure on lambs and goats. On the first video, we're going to illustrate the power of God's name as the only method of submission before slaughter. On the second video, we're going to show you the complete authentic Islamic slaughter procedure, only using God's name upon slaughter, exactly the same way all the prophets have done for thousands of years. Abraham, Noah, Moses, Jesus, and Muhammad, peace upon all of them. Not using stun guns or hammers or any other equipments, electrical equipments, simply only using God's name upon slaughter. Before we proceed, I would like to mention that all the scriptures, Torah, Bible, and Quran, has been preaching of one God. He is the only creator of all creations, and He is the one that worthy of being worshipped and thanked by all His creations. And He also created lambs and goats as a blessing for humans, for the purpose of food and clothing. The scriptures also preaches about a humane treatment of animals. And as a humans, we only have... اسلام برخورد ما را با حیوانات، با تمام چیزایی که مثلا در طبیعت هستن گفته که باید انسانی باشه. اما بدبختانه چقدر دردناک است که خب از او سرزمین گله نیست، شونده او انسان ها ارزش نداره، سر بریده میشن، انتحار میشن، انفجار میشن. اما جای تأسفی است که مردم دنیا فکر میکنند که اینمی طرز، اینمی روش از اینا اسلامی است، در حالی که اسلام اصلا اجازه نداده که برخورد غیر انسانی صورت بگیره با حیوانات. وقتی تو حیوان را میخوایی که ذبح کنی و خاطر استفاده از خود طریقه داره، باید روی یک برنامه اسلامی پیش بره. شما در این ویدیو ببینید، ادامه میدیم. The right to slaughter him in God's name, to be mentioned before slaughter. God's name can be mentioned in different languages and it will have the same effect. You can say God's name in English, Arabic, Hebrew, French, Chinese. As long as the slaughterer have a strong faith in the word itself and of the Creator, and mention it, it will have the same effect and the same submission effect of the animals. It's an amazing word, and it will have the same effect in different languages. These animals are bilingual, and they all know God's name when it's mentioned, no matter what language.
And they always feel the heart of the slaughterer if he believes in that word or he doesn't. Once the belief is there, the faith is there, and the word is mentioned, it's guaranteed effect and a guaranteed submission. La ilaha illallah. Allahu Akbar. اینا در این ویدیو شما ببینین که برخورد مردم ما وقتی حلال میکنن با حیوانات چی رقم است. کشکو از گردنش بگی، پوستش کشکو. فکر میکنم به خاطر ازی که بیدهن است، زبان نداره، حرف زده نمیتونه بگه که درد میکنه، نکوی رقم امرای ما برخورد. فکر میکنم هر کاری که بخواین میتونن. ما یک ویدیو رو دیدم، یک کسی میره میخواد گوسفند بخره. کسایی که گوسفند صاحب گوسفند هستن، گوسفندا رو از گلونش پوست گردنش کش گرفته، محکم گرفته. و انسان وحشی، و انسان حیوان صفت، و انسان درنده، اگر یک کسی بیا از گردن تو همی رقم بگیره، از گلونت پوست گردنت کش کنه، آیا عکس العمل خودت چی است؟ وقتی حیوان شد دهن نداشت، نتونست حرف بزنه، به معنای از این نیست که درد احساس نمیکنه، به معنای از این نیست که هر کاری که دلت خواست بکنی. پس کسایی که در او سرزمین فکر میکنن که واقعا گوشت حلال میخورن به خاطر از اینکه یک نفر چاقو رو در گردن یک حیوان کش کرده و کلمه خوانده، اشتباس. حلال تنها به معنای از این نیست که کلمه خوانده شود. برخورد درست، پولی که و حیوان خریده شده حلال بوده باشه، جایی که و حیوان نگهداری شده پاک بوده باشه، برش درست غذا داده شده باشه، روی درست همراه شده باشه. وقتی که حلال میشه به شکل اسلامی درست حلال شده باشه، به او میگن گوشت حلال. اینا رو ببینین که واقعا حلال کردن اسلامی چی است. در ویدیو ببینین رویه را، تفاوت ببینین. میگه تمام حیوانا را با وجود از اینکه یکی از اینا را میخوایم ذبح کنیم، البته نشان نمیتن ذبح کردن، فقط برای ما همو حالت طریقیش نشان میتن، اما ایجا حلال کردن واقعی نیست. میگه ببینین با وجود از اینکه یکی از اینا را یا دو تا از اینا را میخوایم که ذبح کنیم، اما همگیشان یک جای در یه اتاق میبریم، به خاطر از اینکه حیوانات میگه استرس میگیریشانه و ترس ایجاد میشه در وجودشان وقتی یک تا جدایشان کنیم. ببینید اینا میگن برخورد اسلامی، برخورد انسانی، رویه درست. Every animal, every creations would like to have a partner, except the Almighty Lord. So, to really maintain these animals to be calm, you always have to make them travel with it. اگه میخواین که میگه آرام باشن، ترس نداشته باشن، چون میگه جز از خدا همگی انسان ها مخلوق خداوند، میگه همگی خوش داره که در گروه باشه، یک جا باشن، تنها نباشن. و میگه همیشه اینا رو یک جای نگاه کنین. You don't separate anyone from the other. Definitely not one by himself. That would really make him very tense. It has to be two or more, minimum. Okay, what we're gonna do, we're gonna take the mamas, we're gonna bring him over here, and we're gonna make him submit on the ground over here. متوجه باشین، متوجه رویش، برخوردش، چی رقم حیوانات در زمین مندازه. و شما ویدیوهای چارپایای ما را انسانای حیوان صفتش ما دیده باشین. ببینین چقدر آرام. و خود حیوان را ببینین که چقدر آرام است. ببینین This is total submission. Total submission. This guy is ready for anything to be done to him, and he's not nervous, he's not resisting. He's in total relaxation. No panic hormones whatsoever. See, I let him go, he gets up. Some, Abdul Wahid, you want to do him?
to show to a skeptical person. Bismillah. Allah. It's okay, baby. It's okay. I'm not doing anything good. Bismillah. Allahu Akbar. It's okay, baby. Same reaction. They all react the same. The power of the word. They're more religious than most humans. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. در کشور ما به خاطر که رویشان غیر انسانی است، برخوردشان غیر انسانی است با حیوانات بی‌دهن و بی‌زبان، یک بزم که میخواین به گفته خودشان ذبح کنن، 5 نفر، 3 نفر، 4 نفر، به خاطر که قدر روی از اونا بعد از که حیوان اصلا نمیخواه. اما ببینید وقتی طریقه درست، طریقه واقعی که اسلام گفته از او طریقه پیش میرین، ببینید که چقدر حیوان آرام است. 1 نفر کافی است. ببینید سلام عرض ادب. Total submission. These guys had a little, they come from a bigger ranchers, so they're a little bit wild. They're not used to be touched and handled by humans. And for them to turn around and just lay down like really in total peace. Answering the calling. Definitely. The power of the word gets clearer and clearer after you see more and more submit. Probably some of you are wondering by now about the Arabic words that I use that makes the animals submit the way they did. The first term we use, and this is really سکندر حمیدی، بدبختانه تنها مشکل افغانان نیست. بسیاری مردم ما برخوردشان با حیوانات منفی 1000 انسانی است. منفی 1000 غیر انسانی است. آنقدر دردناک است. ببینین تفاوت ببینین. در اوج ما ویدیو رو دیدم که میخواه یک حیوان، یک گوسفند ذبح کنن و در زمین اول مندازنش 3 نفره، به بسیار وحشت، به بسیار بدبختی، و بعد از او یکیش پای خود سر گردنش میمونه، دیگه پای خود سر شکمش میمونه. فکر میکنن ای شد گوشت حلال از اینا، ای شد طریقی حلال کردن از اینا. او حلال نمیشه. بسیاری از او مردمی که اوجا فکر میکنن گوشت حلال میخورن، تاسف است با حالشان. ببینین 1 نفر ببینین با روی درست اسلامی و انسانی سعی کنین که هر 3 شانه گرفته زیر دست. اینا رو ببینین یکی از اون نسل قچ آورده که چقدر سخت است. یک قچ یک آدم نمیتونه بگیره، اما چونی رویه درست میکنه
حیوان نمیترسانه، برخورد انسانی میکنه. ببینین که به تنهایی میگیریشه، کنترلش میکنه. In the auction, when we bought him from our rancher, it weighed over 300 pounds. And it's usually gonna weigh more now because he was fed and he's been having fun, eating alfalfa and everything. He's probably 10 pounds larger than what it was in the auction. I weigh 190 pounds. So any dealing with this guy, he has to help out. Otherwise, there's no chance anybody can really restrain him or force him to do anything that he doesn't want to do. He's going to do exactly what he instantly wants to do. So if this guy submits, the power of the word is clear. This is a 300-pound animal. For me to drop him down on the floor to start submission, it's almost impossible for one person to do it. I'm going to ask Abdul Wahid to help out for the initial submission, and then he's going to withdraw and the animal is going to respond by himself. وعده خداوند حق است که میگه اگر قدر دینتان نفهمیدین، درست مطالعه نکردین، به شکلی که براتون فرستاده شده عمل نکردین روش و بی‌پروایی کردین و دین را یک چیزی فقط که آمده دیگه چطور کنم برو خوب از دیگه مسلمان هستم برمانده میراثی، اگه به این شکل فکر کردین، خداوند میگه من شما را با انسانای یعنی همو عزت و ایمان به انسانای میته که اونا از ما که 100 بار بهتر دینه عملی میکنن و کسایی که ببینین در کشورهای پیشرفته مسلمان میشن خود از این کسی هسته که دین را قبول کرده. ببینین به چقدر شکل درست انسانی پیش میبره، واقعیش چقدر آرام. ببینین امو گوسفند یا قوچی که بود 3 بار 4 بار دوباره رفت، اما ای که لغت نزدش، کشش نکرد، گفت که نمیشه، با اینا باید آرام پیش بری. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. I'm putting only a finger on the ear, and this guy, if he wants to get up, I don't think anybody is capable to get him back down except 2 people as strong as me and Abdul Wahid to be able to submit this animal on the floor. But now he's totally answering the calling and he is happy with it. There's no breathing hard. If you notice, the lungs is not breathing hard. He's in total submission. همون رقم است بسیار دردناک واقعا بسیار دردناک است. با دین جفا کردن، با دین ما، دین رو مسخره گرفتن و حیوان که دو سرزمین اصلا ارزش نداره. تنها سرزمین ما بسیاری جایی که مسلمانایی که دعوای مسلمانی دارن برخوردشان آنقدر غیر انسانی و اسلامی و نادرست است که اصلا
رنج میبره انسان. به هر حالتش دوستان ما تصمیم نشدم دوباره پخش مستقیم به تا این لحظه مصروف درسا بودم، اما چون یکی از خواهرای ما پیام گذاشتن و از من خواستن که روی از این مسئله کم نظر خود پیش کنم در بخش مستقیم، بعد از اون من می ویدیویی که باش آشنا بودم ایره پیدا کردم و خواستم که با شما دوستا عزیزا شریک بسازم نظر خود و توسط از ویدیو براتون نشان بدم که هر جایی که یک حیوان به می شکل ذبح نشه و بالای حیوان ظلم شوه، رویه نادرست شوه، کشوکوب شوه، بالش فشار وارد شوه و ذبح از اونا باطل است و غیر اسلامی است. دیگه تصمیم به خودتان است که چی رقم گوشت میخوری، از کجا میخورین، کی را قصاب میگین، کی را قصاب نمیگین، تصمیم به خودتان است. اما متوجه باشین که اگر با حیوان برخورد انسانی اسلامی صورت نگیره و گوشت حرام است. اگر کسایی که حیوانات رو میفروشن توسط رای غیر درست غیر اسلامی پول به دست آورده باشن و حیوانات خریداری کرده باشن و در جاهای حیوانات رو نگهداری کنن که با اونا رسیدگی درست نشه، امکانات غذایی درست نباشه، برشون غذای درست نتن، رسیدگی نشه، در حالت و گوشت نمیشه شما حلال بگوین و خود را بازی نتین. به هر حالت هر جایی که هستین سربلند سرفراز باشین. شب خوش، خواب راحت. السلام علیکم و رحمت الله. سکندر حمیدی برادر عزیز، شب خوش، خواب راحت. تشکر از همکاریت.